ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता विशाखान्वितंश्च ये कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पति गोपेश गोपिका राधा कांद नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी शबानु सुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरूपेश कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरव वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवे भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। योऽन्ध प्रविश्य मम वाचं मां प्रसूक्तां सञ्जीवयति अखिलशक्तिधरस्वधाम्नाम् अन्यां च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणां नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। जयदं सुरदो पङ्गोर्मम मन्दमतिगति मत्सर्वस्य पादाम्बुजो राधामदनमोहनं तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहृदावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। परमानंद पाठाय प्रेमवर्षि अक्षराय दे सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोस्तुमे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालि कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमः। ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരി ഓം തത്സത്ത്. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ പ്രണാമം. എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇപ്പം നമ്മളിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പ്രഥമ സ്കന്ധം 18-ാമത്തെ അധ്യായം 10-ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽക്കാം. യാ യാ കഥാ ഭാഗവത കഥനീയോരു കർമ്മണ ഗുണ കർമാശ്രയാ പുംഭി സംശയവ്യാസ്താ മുഭൂഷുഭി. യാ കഥാ ഭാഗവത കഥനീയോരു കർമ്മണ ഗുണ കർമാശ്രയാ പുംഭി സംശയാസ്താ ബുഭൂഷുഭി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യാ കഥാ ഭഗവതാ കഥനീയോരു കർമ്മണഃ ഗുണകർമാശ്രയാം പുംഭി സംസേവ്യാസ്താ ബഭൂഷുഭി. വിവർത്തനം. ശ്രീലപ്രഭാതിക്ക് ജയ്. ജീവിതത്തിൽ പരിപൂർണത പ്രാപ്തമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ നിശ്ചയമായും വിസ്മയകരമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പരമദിവ്യത്വം പുരുഷന്റെ സർവാതിശയവും ആത്മജ്ഞാനപരവും അതീന്ദ്രിയവുമായ ഗുണങ്ങളും കർമ്മങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചും വിനയപൂർവ്വം ശ്രവിക്കേണ്ടതാകുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. താങ്ക് യു. Thank you, Mataji. Hare Krishna. Those who are desirous of achieving complete perfection in life must submissively hear all topics that are connected with the transcendental activities and qualities of the personality of Godhead who acts wonderfully. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഈ അധ്യായത്തിന്റെ തലക്കെട്ട്, ശീർഷകം എന്താണ്? ഉം? 18-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ക്യാപ്ഷൻ എന്താണ്? ശാപോപലംബനം. അതായത് വിപ്രന്റെ, ബ്രാഹ്മണ ബാലകന്റെ ശാപം ആർക്ക് കിട്ടുന്നു? പരീക്ഷിത് രാജാവിന്. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് കലിയെ വധിച്ചില്ല, അതിന് പ്രവേശനം കൊടുത്തു. അപ്പോൾ പ്രവേശനം കൊടുത്താലും കലി നമ്മളെ ബാധിക്കില്ല, നമ്മൾ ഭക്തനായിട്ട് ജീവിച്ച.
അതുകൊണ്ട് കലി ഭക്തന്മാർക്ക് പേടിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല. ആരാണോ നിയമം ലംഘനം ചെയ്യുന്ന അവർക്ക് മാത്രമേ കലി പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കലിക്ക് പ്രവേശനം കൊടുത്താലും കൂടി പരീക്ഷ മഹാരാജിന് പേടിയില്ല. കാരണം നമ്മുടെ പ്രജകളെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ അദ്ദേഹം പരിപാലിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരാളും തെറ്റായ രീതിയിൽ പോവില്ല. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് നന്നായിട്ട് അറിയും. അതുകൊണ്ട് ഭക്തന്മാരെ സംബന്ധിച്ചോളം കലിയെ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഏതൊരു ഭക്തനാണ്, ഏതൊരു വ്യക്തിയാണ് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ച് ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ജീവിക്കുന്നത്, അവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും എന്തായിരിക്കും, ഭഗവാൻ സംരക്ഷണം കൊടുക്കും. അതാണ് those who are desirous of achieving complete perfection. പൂർണ്ണമായിട്ടും ആ ഭഗവത് പ്രാപ്തിക്ക് വേണ്ടി, ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി ആര് പരിശ്രമിക്കുന്നുവോ എന്താണ് അവർ ചെയ്യേണ്ടത്? Submissively hear all topics that are connected with the transcendental activities and qualities of the personality of Godhead who acts wonderfully. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമ രൂപ ഗുണ ലീലകളെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഏതൊരു വ്യക്തിയാണോ, ഏതൊരു ഭക്തനാണോ ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ആശ്രയിക്കുന്നത്, അവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടും. പ്രജൽപ്പ അവർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, എന്താണോ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഒരു ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ വാനപ്രസ്ഥാശ്രമത്തിലോ ബ്രഹ്മചാരി അല്ലെങ്കിൽ സന്യാസാശ്രമത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ എന്താണ് അവർ ചെയ്യേണ്ടത്, അതനുസരിച്ചിട്ട് അത് മിനിമം, എസ്പെഷ്യലി ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന നമ്മളെല്ലാം എന്താണോ നമ്മൾ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിൽ ആവശ്യമുള്ളത് അത് മാത്രം ചെയ്യുക. ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഭഗവത് സേവനം, ഭഗവത് ശ്രവണം, നാമജപം, ഓക്കെ, ലീല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രവിക്കുക, ഇതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരിക്കലും കലികാലം നമ്മളെ സ്പർശിക്കില്ല, അത് ഉറപ്പാണ്. ആ ടോപ്പിക്സ് നമ്മൾ കണക്ട് ആയിരിക്കും. ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ള ലീലകൾ ശ്രവിക്കാൻ നമ്മളെപ്പോഴും താല്പര്യം കാണിക്കണം, ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കണം. നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് ജീവിക്കാവുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും കലി നമ്മളെ ബാധിക്കും. അപ്പൊ കലി കാലമാണ്. കലിയുടെ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട എന്താണ് ആയുധങ്ങള്? കലഹം, കാപട്യം. ഓക്കെ, കലഹം കൊണ്ടുണ്ടാക്കും, കാപട്യം കൂടെ കാണിക്കും എല്ലാവരും. അതിന് ഡിവോട്ടി എന്നുള്ള വേഷം ധരിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ, ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഡിവോട്ടി ആയിരിക്കണം. നമ്മൾ വെറും തിലകും പഞ്ചകച്ചിയും ഒക്കെ ഇട്ട് നടന്നാൽ പോരാ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഭക്തനാവന്നെ വേണം. കപട നാടകം നടക്കില്ല. കലഹം, കാപട്യം ഈ കലിയുഗത്തിന്റെ എന്താണ് ലക്ഷണങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് കലി എല്ലാ വിധത്തിലും നമ്മളെ ഡിസ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കും, ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഡിസ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും. അതിൽ വീഴാൻ പാടില്ല. എപ്പോഴും ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ വീഴുകയും ചെയ്യില്ല. സതതം കീർത്തയന്തോ മാം കീർത്തനീയ സദാഹരി എന്നല്ലേ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു കോൺഷ്യസ്നെസ്, ആ ഒരു അവബോധത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ കലിയുടെ കുരുക്കിൽ നമ്മൾ വീഴില്ല എന്നത് ആര് പറയുന്നു? സൂത ഗോസ്വാമി ശൗനകാദി ഋഷികളോട് പറയുന്നു. എന്താണ് പർപ്പോട്ടിൽ നോക്കാം. The systematic hearing of transcendental activities, qualities and names of Lord Sri Krishna pushes one toward eternal life. അപ്പൊ നമ്മളുടെ എറ്റേണൽ ലൈഫ്, ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ആ ജീവിതത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രമിക്കുക, അല്ലേ? ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീത എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ജന്മ കർമ്മച്ച മേ ദിവ്യം ഏവം യോ വേത്തി തത്വതഃ ത്യക്വാദേഹം പുനർജന്മ നൈതി മാമേതി സ്വർഗം. ഏതൊരു വ്യക്തിയാണ്, ഏതൊരു ഭക്തനാണ് ഭഗവാന്റെ ആവിർഭാവത്തെയും ഭഗവാന്റെ ലീലകളെയും ശ്രവിക്കുന്ന അവർക്ക് തിരിച്ച് ഈ ധരാത്തലില്, ഈ ഭൂമിയിലെ, ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ടി വരില്ല എന്ന് വളരെ കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മളെ എവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകും? പുഷസ് വൺ ടുവേർഡ്സ് എറ്റേണൽ ലൈഫ്. നമ്മുടെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകും ഭഗവാന്റെ നാമ രൂപ ഗുണ ലീലകൾ ശ്രമിക്കുന്ന ആൾക്കാർ. സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട്, വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിരിക്കും. സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഹിയറിംഗ് മീൻസ് നോയിങ് ഹിം ഗ്രാജുവലി ഇൻ ട്രൂത്ത് ആൻഡ് ഫാക്ട്. ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുക. അതിനൊരു സിസ്റ്റം തന്നെ വെക്കണം, റെഗുലേഷൻ വേണം. വിംസിക്കലി നമ്മൾ ചെയ്യില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഷെഡ്യൂൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഒരു ദിവസം നമ്മൾ എങ്ങനെ ചിലവാക്കും? രാവിലെ എഴുന്നേറ്റാൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? നാമജപം ചെയ്യണം, ആരതി ചെയ്യണം, ഭഗവത്ഗീത ഭാഗവതം പാരായണം ചെയ്യണം, അല്ലെ? അത് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കണം ബാക്കിയുള്ള നമ്മളുടെ വീട്ടിലത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത് ചെയ്യണം. നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനെ സംരക്ഷിക്കണം, കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ അവരെ വളർത്തണം. ഇതൊരു വീണ്ടും ഉച്ചയ്ക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭോഗ ഓഫർ ചെയ്യണം, വീണ്ടും ഉച്ചയ്ക്ക് അത് തന്നെ ചെയ്യണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ വൈകുന്നേരം. അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മുടെ
ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കും. അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊസീജിയറിലൂടെ നമ്മൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും അനാവശ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ സമയം ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള അത്യാഗ്രഹങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ നീക്കി വെക്കില്ല. ആഗ്രഹങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്, ആംബിഷൻ വേണം. ഈവൻ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു ഗോൾ വേണം, ആംബിഷൻ. അതിനൊന്നും യാതൊരു പ്രശ്നമില്ല. നമുക്ക് എന്നതാവണം, നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം, നല്ല വിദ്യ സമ്പാദിക്കണം, നല്ലൊരു ജോലി വേണം, ഇതൊക്കെ ആവാം. പക്ഷെ അതേസമയം ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ മറക്കാൻ പാടില്ല. സോ അതാണ് ഇൻ നോയിങ് ട്രൂത്ത് ആൻഡ് ഫാക്ട് means attaining eternal life, as stated in Bhagavad Gita. Such transcendental glories, transcendental glorified activities of Lord Sri Krishna are the prescribed remedy for counteracting the process of birth, death, old age, and disease, which are considered to be material awards for the conditioned living. അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ തത്വങ്ങൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും വീണ്ടും ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധിയിലൂടെ കടന്നു പോകേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ഏവം യോ വേത്തി തത്വ തെക്വാദേഹം പുനർജന്മ നൈതിമാമേതി സ്വന്തം. അപ്പം നമ്മൾ ഈ ദേഹം വിട്ടുപോയാൽ വീണ്ടും നമുക്ക് ഈ ജനന മരണ ചക്ര പ്രക്രിയയിലൂടെ കടന്നു പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ അതാണ് നമുക്ക് ഭൗതിക തലത്തിൽ ഭഗവാൻ തരുന്ന ഒരു ഗിഫ്റ്റ്, അവാർഡ്. ദ കൾമിനേഷൻ ഓഫ് സച്ച് എ പെർഫെക്ഷണൽ സ്റ്റേജ് ഓഫ് ലൈഫ് ഈസ് ദ ഗോൾ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് ആൻഡ് ദ അറ്റൈൻമെന്റ് ഓഫ് ട്രാൻസെൻഡന്റ് ബ്ലിസ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ആകത്തുക, ഒരു സമംബോണം എന്തായിരിക്കണം? നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ, മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്തായിരിക്കണം? ഈ പെർഫെക്ഷൻ സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. ബാക്കി ആർക്കും ഇത് സാധിക്കില്ല. ഹ്യൂമൻ ലൈഫിന് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ. മൃഗങ്ങൾക്കോ വൃക്ഷങ്ങൾക്കോ പക്ഷികൾക്കോ കൃമികീടങ്ങൾക്കോ ഇതൊന്നും സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ ലൈഫ്, മനുഷ്യ ജന്മം കിട്ടിയിട്ടുള്ള നമ്മളെല്ലാവരും അതിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിക്കണം. അവിടെ ഭൗതിക തലത്തിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആഗ്രഹങ്ങൾ സഫലീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ പിന്നാലെ ഓടിപ്പായേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കർമ്മം അനുസരിച്ച് ഓരോരുത്തർക്കും കിട്ടാണ്ട് കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക, ബാക്കി ഭഗവാന് വിട്ടുകൊടുക്കുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ, ഈ ഹ്യൂമൻ ലൈഫിൽ തന്നെ എന്ത് കിട്ടും? അറ്റൈൻമെന്റ് ഓഫ് ട്രാൻസെൻഡന്റൽ ബ്ലിസ്, ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ആനന്ദത്തിന് നമ്മൾ പാത്രമാവും. അതായത് ഭഗവത് പ്രാപ്തി ലഭിക്കും. ചുരുക്കത്തിൽ വീണ്ടും ഒരമ്മയുടെ ഉദരത്തിന് ജനിക്കേണ്ടി വരില്ല. അപ്പൊ ഇത് വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചിട്ട് സൂത ഗോസ്വാമി ശൗനകാദി ഋഷികളെ പറഞ്ഞ് അറിയിക്കുകയാണ്. അതിലൂടെ സാധാരണപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നമ്മളെയും അറിയിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം? നമ്മളുടെയും ചോദ്യമാണ്. എത്ര കാലം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഈ ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരും? ഇതൊരു ചോദ്യമാണ്. ഈ ജന്മം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എവിടേക്ക് പോകും? എന്താണ് നമ്മുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ? ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യമാണ്. നമ്മൾ ചോദിക്കണം. നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ശൗനകാദി ഋഷികള് സൂത ഗോസ്വാമി ചോദിക്കും. കാരണം സൂത ഗോസ്വാമിയും റിയലൈസ് സോളാണ്, സാധാരണ വ്യക്തിയല്ല. സൂത ഗോസ്വാമി സുഖദേവ് ഗോസ്വാമിയുടെ നിന്ന് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശ്രവിച്ച് അത് അസിമുലേറ്റ് ചെയ്ത് അത് റിയലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അവരാണ്. നമ്മൾ അത് റിയലൈസേഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് രണ്ട് സ്ഥലത്തു നിന്നും കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി കുറച്ചങ്ങോട്ട് പോയാൽ സുഖദേവ് ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അതന്നെയാണ് സൂത ഗോസ്വാമി അവിടെയും നൈമിഷാറിൻ്റെ ഇത് പറഞ്ഞത്. നമുക്ക് 4 മഹാൻ വ്യക്തികൾ, അതായത് ഒന്ന് സുഖദേവ് ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത് മഹാരാജ്, പിന്നെ സൂത ഗോസ്വാമി ശൗനക ഋഷി, അവിടെ ഒരുപാട് സേജസ്. അപ്പൊ ഇവർ തമ്മിലുള്ള സംവാദം കേട്ടാൽ യസ്യാം വായ് ശ്രൂയമാണായാം കൃഷ്ണേ പരമപുരുഷേ ഭക്തിർ ഉത്പത്തതയോ പുംസാം ശോകം മോഹ ഭയാപഹാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ഭാഗവതം കേൾക്കുകയാണ്. ഭാഗവതം ഈ 4 മഹാഭക്തന്മാർ തമ്മിലുള്ള സംവാദമാണ് അല്ലേ, ഈ 2 ആൾക്കാരായിട്ട്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ശ്രവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനുള്ള ഭക്തി ഉത്പത്തതേ, അത് ഉത്പാദമാവും. അതായത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ജനിക്കും. പിന്നെന്താണ്? ശോകം മോഹ ഭയ അപഹ. ശോകവും മോഹവും ഭയം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ഇതാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവർക്കും ഈ 3. എന്താണ് ശോകം? നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നശിക്കുവോ? ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ദിവസങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും? നമ്മുടെ ഉള്ളതെല്ലാം അപഹരിച്ചു പോവോ?
ഇല്ലാതെയോ, നമ്മളുടെ മാനം അപഹരിക്കപ്പെടുമോ, നമ്മുടെ സ്വത്ത് അപഹരിക്കപ്പെടുമോ, നമ്മുടെ കുടുംബം അപഹരിക്കപ്പെടുമോ, ഇതൊക്കെ നമുക്കൊരു വ്യാകുലത എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് അല്ലേ? ശോകം. അതുകൊണ്ട് ശോകം, എപ്പോഴും ലാമെന്റേഷൻ, കഴിഞ്ഞു പോയ കാര്യങ്ങൾ അതിനെപ്പറ്റി ഓർത്ത് ചിന്തിക്കുക, വരാൻ പോകുന്നതിനെ പറ്റി ദുഃഖിക്കുക. ഒക്കെ മോഹം, ഇല്യൂഷൻ. എന്താണ് ഇല്യൂഷൻ? അതായത് ഞാൻ ഈ ശരീരമാകുന്നു എന്ന ഇല്യൂഷൻ. അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ആ ഒരു സർക്കിൾ, നമ്മളുടെ ശരീരത്തോട് ബന്ധിച്ചുള്ള അച്ഛൻ, അമ്മ, മക്കള്, കുടുംബക്കാര്, ഇവരോടുള്ള ഒരു ആസക്തി, ഇതെല്ലാം വേണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്. നമ്മൾ അവരൊക്കെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണം, പരിപാലിക്കണം, ഇതൊക്കെ ചെയ്യണം. പക്ഷെ എങ്കിലും കൂടിയും അവർ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള അറ്റാച്ച്മെന്റ്, അവരെ നമ്മൾ പരിപാലിക്കുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് എങ്ങനെ പരിപാലിക്കണം? ആസക്തി ഇല്ലാതെ പരിപാലിക്കണം. നമ്മളുടെ ഒരു കർത്തവ്യമാണ് ഇതെല്ലാം. അപ്പൊ ആ മോഹത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാറി നിൽക്കും. അതായത് ഭഗവാൻ നമ്മളെ മാറ്റി നിർത്തും. മോഹം ഉണ്ടാവില്ല, ശോകം ഉണ്ടാവില്ല, മോഹം ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ എന്താണ്? ശോകം, ഭയം, പേടി, ശോക, മോഹ, ഭയ, അപഹ, ഇതെല്ലാം അപഹരിക്കും. ഭയം ഉണ്ടാവില്ല, ഒന്നിനെ പറ്റി ഭയം ഉണ്ടാവില്ല. എല്ലാം വരാനുള്ളത് വഴി തങ്ങില്ല. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ എന്ത് കർമ്മം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അത് അനുഭവിച്ചു തീരേണ്ടി വരും. പ്രാരാബ്ധ കർമ്മം അനുഭവിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ. മറ്റുള്ളതെല്ലാം നമുക്ക് നശിപ്പിക്കാനുള്ള ആ വഴി നമുക്ക് ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സീഡ് ഫോമിലുള്ള എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും അതിനെ കത്തിച്ച് കളയാനുള്ള നാമം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ. ഈ നാമജപം കൊണ്ട് നമ്മളുടെ ബീജം, കൂട്ടം, അപ്രാരാബ്ധ കർമ്മം ഇതെല്ലാം നശിപ്പിക്കാനുള്ള വഴി ഭഗവാൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. പ്രാരാബ്ധ കർമ്മം മാത്രം നമുക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. അത് ആൾറെഡി ഫലവത്തായതാണ്. അപ്പൊ അത് വെട്ട് തല്ലാക്കും എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഭഗവാൻ, നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വെട്ട് തല്ലാക്കി തരും. ആ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും. എങ്കിലും ഈവൻ നമ്മൾ അത്രയും പൂർണ്ണമായിട്ടും ശരണം പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈവൻ ആ പ്രാരാബ്ധ കർമ്മം കൂടി മാറ്റാനുള്ള ശക്തി ഭഗവാനുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഏതാമം പ്രബദ്ധ്യന്തേ താം സദൈവ ഭജാമി, നമ്മൾ ഏത് എക്സ്റ്റെൻഡ് വരെയാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ സമീപിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു റെസിപ്രൊക്കേഷൻ ഭഗവാൻ നമുക്ക് ചെയ്തു തരും. ടെക്സ്റ്റ് 11. ഋഷയാവൂചു സൂത ജീവ സമ സൗമ്യ ശാശ്വതീർവിശദം യഥാം യസ്ത്വം സംശസി കൃഷ്ണസ്യ മർത്യാനാം അമൃതം ഹിന. ഋഷയാവൂചു സൂത ജീവ സമ സൗമ്യ ശാശ്വതീർവിശദം യഥാം യസ്ത്വം സംശസി കൃഷ്ണസ്യ മർത്യാനാം അമൃതം ഹിന. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ശ്ലോകം 11. ഋഷയ ഊജു സൂത ജീവ സമാ സൗമ്യ ശാശ്വതീർവിശദം യശഃ യസ്തം ശംസസി കൃഷ്ണസ്യ മർത്യാനാമൃതം ഹിനഃ. യുവർത്തനം എസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ശ്രേഷ്ഠരായ ഋഷിമാർ അരുളി ചെയ്തു, അല്ലയോ ഗുരുവായ സൂത ഗോസ്വാമി, അത്യന്തം ലളിതമായും ഹൃദ്യമായും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ കർമ്മങ്ങളെ, അതായത് ലീലകളെ കുറിച്ച് വിസ്തരിച്ച് പ്രഭാഷണം ചെയ്യുന്ന അങ്ങ് ശാശ്വതമായ യശസ്സോടെ അനേകം വർഷം ജീവിച്ചാലും ഭൗതിക ജീവികളായ ഞങ്ങൾക്കത് അമൃതം പോലെയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരിബോൾ. The good sages said, O grave Suta Goswami, may you live many years and have eternal fame, for you are speaking very nicely about the activities of Lord Krishna, the personality of Godhead. This is just like nectar for mortal beings like. അപ്പൊ എന്താണ് അവരുടെ ബ്ലെസ്സിങ്? അതായത് സൂത ഗോസ്വാമിയോട് പറയാണ്, സേജസ് അനുഗ്രഹം കൊടുക്കുകയാണ് സൂത ഗോസ്വാമി. ആരാണ് സേജസിന്റെ തലവൻ? ശൗനക ഋഷി. ഓ ഗുഡ് സേജസ് സെഡ്, അതായത് എല്ലാ ശൗനകാദി ഋഷികളും സൂത ഗോസ്വാമിക്ക് അനുഗ്രഹം കൊടുക്കുക, അതായത് കൂടുതൽ കാലം ജീവിക്കട്ടെ. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ആരോഗ്യ സമൃദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, ആയു കൂടുതൽ കാലം ജീവിക്കട്ടെ. കാരണം എന്താണ്? ഫോർ യു ആർ സ്പീക്കിംഗ് വെരി നൈസ്ലി അബൌട്ട് ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ലോർഡ് കൃഷ്ണ. കാരണം അദ്ദേഹം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ലീലകളാണ് പറയുന്നത്. ഒരു ഭക്തൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ജീവിക്കണം, അതാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരും ആഗ്രഹം. പക്ഷെ ഒരു പാപി എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇവിടുന്ന് വിട്ടു പോകണം. അദ്ദേഹം
സമൂഹത്തിന് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആണ്. പാപം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ എത്ര പെട്ടെന്ന് വിട്ടുപോകാണ്ട്. കാരണം അവരെ കൊണ്ട് സമൂഹത്തിന് ഒരു ഗുണമില്ല, നേരെ മറിച്ച് ഒരുപാട് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ നല്ല ആൾക്കാർ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ജീവിക്കട്ടെ എന്നാണ് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു മഹാഭാഗവതനാണ് സുത ഗോസ്വാമി. അദ്ദേഹത്തിന് ലോങ് ലൈഫ് ഇവിടെ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്, ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ആരെ? സേജസ്, ശൗനകാദി ഋഷികൾ. കാരണം അവർ വളരെ നന്നായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ലീലകളുടെ കഥകള് ഇവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതെന്താ കാരണം? ദ പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ദിസ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് നെക്ടർ ഫോർ മോർട്ടൽ ബീങ് ലൈക്ക് അസ്. അതായത് ഇമ്മോർട്ടാലിറ്റി കൊണ്ടിരുന്നു. മോർട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കാലം വളരെ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അമരത്വത്തിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കുന്നു. ഈ ശരീരത്തിന്റെ മോർട്ടാലിറ്റി അല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത്. നമുക്ക് എറ്റേണൽ ലൈഫ് തരും ഇങ്ങനെയുള്ള കഥകൾ കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ. അത് അമൃതമാണ്. അമൃതം എന്താണ്? അമൃതം എന്തിനാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത്? ഇപ്പോൾ അസുരന്മാരും ദേവന്മാരും ഒക്കെ അമൃതം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്താണ്? മരണം ഉണ്ടായില്ല, ലോങ് ലൈഫ്. അപ്പൊ അവിടെ അമരത്വം. അപ്പൊ ആ അമരത്വം, ഇവിടെ നമ്മുടെ അമരത്വം എന്താണ്? ഈ ശരീരം പോകണ്ടെന്നല്ല, ഈ ശരീരം പോയിക്കോട്ടെ, നമുക്ക് എറ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈഫ് നമുക്ക് കിട്ടണം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ ശ്രവിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം സുത ഗോസ്വാമി കൊടുക്കണം അവർക്ക്. ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ നമ്മളെ ഇമ്മോർട്ടാലിറ്റിക്ക് കൊണ്ടുപോകും. അതായത് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ആ ലോകത്തിലേക്ക് എത്തിക്കും. ഈ ജനനമരണ പ്രക്രിയ നിർത്തിയിട്ട് നമ്മളെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ലോകത്തിലേക്ക്, അല്ലാണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും ഇവിടെ ജനിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലൈഫിനെ നമ്മൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുക എന്നല്ല പറയുന്നത്. ഇതെല്ലാം ടെമ്പററി ആയിട്ടുള്ള താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള ലൈഫാണ്. അതിന് ഒരു കൂടുതൽ ഒരു ലൈഫ് സ്പാൻ കൊടുക്കല്ല ഉദ്ദേശം. അമരത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ലോകത്തു നിന്നും ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടിരിക്കുക. അത് ഭഗവാന്റെ കഥകൾ മാത്രം, ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ മാത്രമേ നമുക്ക് തരുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മളുടെ ശുദ്ധീകരണം സംഭവിച്ച് നമ്മളെ ഒരു സ്പിരിച്വൽ ട്രാൻസെൻഡന്റൽ പ്ലെയിനിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടും. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ ആ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള വൈകുണ്ഠത്തിലേക്കും ഗോലോകത്തിലേക്കും പോകാനുള്ള യോഗ്യത നമുക്ക് ലഭിക്കും. അപ്പൊ എത്രത്തോളം നമ്മൾ ഭഗവത് കഥകൾ ശ്രവിക്കുന്നുവോ, നമുക്ക് ഭഗവാന്റെയും ഭക്തന്മാരെയും ലീലകൾ നമ്മൾ ശ്രവിക്കുന്നുവോ, ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നുവോ, നമ്മുടെ ഈ ടെമ്പററി വേർഡിന് എറ്റേണൽ വേർഡിലേക്ക് പോകാനുള്ള യോഗ്യതയ്ക്ക് പാത്രമാവും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് സുത ഗോസ്വാമിക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആയുസ് കൊടുക്കട്ടെ. അപ്പൊ കൂടുതൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് ശ്രവിക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ കൂടുതൽ ശ്രവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അമരത്വം കിട്ടും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് നെക്ടർ ഫോർ മോർട്ടൽ. നമ്മളെല്ലാം മോർട്ടൽ ബീയിങ്സ് ആണ്, അല്ലെ? ടെമ്പററി ആണ്. ഒരു 60 വർഷം 70 വർഷം 100 വർഷം ജീവിക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഈ ശരീരം വിട്ടു പോകണം. പക്ഷെ ശരീരം വിട്ടിട്ട് നമ്മൾ പോകുന്ന സ്ഥലം എന്തായിരിക്കണം? വൈകുണ്ഠമായിരിക്കണം. വീണ്ടും ഒരു ജന്മം ഇവിടെ ആവശ്യം വരാൻ പാടില്ല. അതാണ് അവരെല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തിന് ദീർഘായുസ് നേരുന്നത്. So when we hear about the transcendental qualities and activities of the personality of Godhead, we may always remember what has been spoken by the Lord himself in the Bhagavad Gita 4.9. His acts, even when he acts in human society, are all transcendental, for they are all accentuated by the spiritual energy of Lord, which is distinguished from his material energy. എന്താണ് 4.9? ജന്മകർമ്മച്ചമേദീവം, അതാണോ? അതെ പ്രഭു. ജന്മകർമ്മച്ചമേ ദിവ്യമേവം അതല്ല പ്രഭുപാദന്റെ ശ്ലോകമല്ലേ അത്? അതാണ് പറയുന്നത്. His acts even when he acts in human society. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനനവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആക്ടിവിറ്റീസും ഇത് തത്വത്തിൽ അറിയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വീണ്ടും ഇവിടെ ജനിക്കേണ്ടി വരില്ല, ഭഗവദ്ധാമിൽ പോവാം എന്നാണ്. സോ when he acts in human society, all are trans. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇവിടുത്തെ കർമ്മം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന് തുല്യമല്ല. അത് 3 ഗുണത്തിനും അതീതമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളെ എന്താണ് പറയുന്നത്? ലീലകൾ എന്ന് പറയുന്നു. നമ്മുടെ കർമ്മം ഭഗവാന്റെ ലീല. കാരണം ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യത്തിനും അതിന് റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ മനുഷ്യന്മാരെ ഭഗവാനെ ഒരു മനുഷ്യരൂപത്തിൽ കാണുമ്പോൾ എന്താണ്? അപലപിക്കുന്നു, സാധാരണ മനുഷ്യനായിട്ട് കാണുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ തന്നെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നത്, അവജാനന്തി മാമൂഢ മാനുഷ്യം തനുമാശ്രിതം പരംഭാവമജാനന്ദോ മമ ഭൂത മഹേശ്വരം.
എൻ്റെ പരംഭാവം അവർക്ക് അറിയുന്നില്ല. ഞാനൊരു സാധാരണ വ്യക്തിയായിട്ടാണ് അവിടെ കാണുന്നത്. ഭഗവാന്റെ കർമ്മമല്ല, ഭഗവാന്റെ ലീലകളാണ്. ആ ഭഗവാന്റെ കർമ്മത്തെ ലീലകളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. കാരണം ഭഗവാൻ ഒരു കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും ഇവിടെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നു. ഇത് മൂഢന്മാരായിട്ടുള്ള നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എന്ന് വളരെ ക്ലാരിറ്റിയോടുകൂടി ഭഗവാൻ അവജാനന്തി മാമൂഢ. മൂഢന്മാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാര് എന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ഞാനൊരു മനുഷ്യ രൂപത്തിൽ വരുമ്പോൾ അവരിൽ ഒരാളായിട്ട് എന്നെ കാണുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് ഏത് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലായിരിക്കണം കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്? അകർമ്മ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലായിരിക്കണം. കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രൂട്ടീവ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട്, നിഷിദ്ധാചാരങ്ങളുണ്ട്, നിഷിദ്ധമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളുണ്ട്, പിന്നെ അകർമ്മം പ്ലാറ്റ്ഫോമിലുണ്ട്, അതായത് ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്ന കർമ്മങ്ങൾ. അപ്പം 3 തലത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങൾ. ഒന്നെന്താണ്? കർമ്മ ഫ്രൂട്ടീവ് ആക്ടിവിറ്റി, അതായത് ഫലം ഇച്ഛിച്ചിട്ടുള്ള കർമ്മം. അങ്ങനെയുള്ള കർമ്മം എന്താണ്? ഇവിടെ നമ്മളെ ബന്ധിപ്പിക്കും. നല്ല കർമ്മങ്ങളായിരിക്കാം, ധർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള കർമ്മമായിരിക്കാം, ധർമ്മവിരുദ്ധമായിരിക്കില്ല. പക്ഷെ അതെന്താണ്? നമ്മുടെ ആഗ്രഹം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഈ ലോകത്തിൽ ബന്ധിപ്പിക്കും. പിന്നെ വികർമ്മങ്ങളുണ്ട്, ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കർമ്മങ്ങൾ. അത് നമ്മളെ ഇവിടെ ബന്ധിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല, നമ്മളെ താഴെയുള്ള യോനികളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. ഇപ്പൊ ഭാഗ്യവശാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മനുഷ്യ ശരീരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ? ആ മനുഷ്യ ശരീരത്തിന് നമുക്ക് താഴെയുള്ള മൃഗങ്ങളുടെയോ പക്ഷികളുടെയോ കൃമികീടങ്ങളുടെയോ വൃക്ഷങ്ങളുടെയോ എല്ലാം ശരീരത്തിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കും. അതായത് പാപകർമ്മങ്ങൾ, നിഷിദ്ധമായിട്ടുള്ള സിൻഫുൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യാൻ. അതായത് മോഷണം, മറ്റൊരാളെ വധിക്കുക, പാപകർമ്മങ്ങളായിട്ടുള്ള 4 നിയമങ്ങൾ നമ്മൾ ലംഘിക്കുക, ഇൻടോക്സിക്കേഷൻ, ഗാംബ്ലിംഗ്, ഇലിസിറ്റ് സെക്സ് ആൻഡ് മീറ്റിംഗ്, ഇതിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇടപെടുകയാണെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഗ്രോസ് സിൻഫുൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ വീണ്ടും നമ്മൾക്ക് ഈ മനുഷ്യ ശരീരം കിട്ടിയിട്ടുള്ള എത്രയോ കാലത്തിന് ശേഷമാണ് എവോൾവ് ചെയ്തിട്ട് പ്രകൃതി നിയമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു മനുഷ്യ ശരീരം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ആ മനുഷ്യ ശരീരം നമ്മൾ പാഴാക്കുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ താഴെയുള്ള യോനികളിൽ ജനിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോ കർമ്മം, വികർമ്മം, അകർമ്മം. ഇവിടെ എന്താണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്? ഏതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? അകർമ്മം. അതാണ് ട്രാൻസെൻഡന്റൽ, ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. His acts, even when he acts in human society, all are transcendental, for they're all accentuated by the spiritual energy of the Lord, which is distinguished from his material energy. As stated in Bhagavad Gita, such acts are called divyam. അത് ട്രാൻസെൻഡന്റൽ. അപ്പൊ നമ്മൾ അകർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ അതെല്ലാം 3 ഗുണത്തിൽ നിന്നും അതീതമായിട്ടുള്ളതാണ്. അതിനെ ദിവ്യം അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസെൻഡന്റൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഏവം യു, അതായത് എന്താണ്? ജന്മ കർമ്മച്ചമേ ദിവ്യം. ഓക്കെ, ഭഗവാന്റെ ജന്മവും കർമ്മവും ദിവ്യമാണ്. നമ്മളെ പോലുള്ളതല്ല, നമ്മുടെ കർമ്മത്തെ പോലെയല്ല. നമ്മുടെ ജന്മം കർമ്മം ദിവ്യമല്ല. 3 ഗുണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ജന്മം കിട്ടുന്നത്, നമ്മുടെ കർമ്മം. This means that he does not act or take his birth like an ordinary living being under the custody of material nature. ഭഗവാന്റെ എക്സ്ട്രാ എനർജിയുടെ അധീനത്തിലല്ല ഭഗവാന്റെ ജന്മവും ഭഗവാന്റെ കർമ്മവും. നമ്മളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ മെറ്റീരിയൽ എനർജിയുടെ കീഴിലാണ്. അതായത് ഭഗവാന്റെ മെറ്റീരിയൽ എനർജി പറഞ്ഞാൽ ബഹിരാംഗ ശക്തി. അപ്പൊ ആ ബഹിരാംഗ ശക്തിയുടെ കീഴിൽ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും വരില്ല. ഭഗവാൻ മാസ്റ്ററാണ്. നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മയാധ്യക്ഷന പ്രകൃതി സൂയദേശ ചരാചരം ഏതു നാനേന കൗന്ദേയ ജഗത് വിപരിവർത്തത. എൻ്റെ അധ്യക്ഷതയിലാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ആ ഭഗവാൻ ആ തൻ്റെ സ്വന്തം എനർജിയുടെ കീഴിൽ വരില്ല. നോർ ഈസ് ഹിസ് ബോഡി മെറ്റീരിയൽ ഓർ ചേഞ്ചബിൾ ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഓഫ് ഓർഡിനറി ലിവിംഗ് ബീങ്സ്. നമ്മളുടെ ശരീരം മാറുന്ന പോലെ ഷഡ് പരിണാമങ്ങൾ സംഭവിക്കില്ല ഭഗവാന്റെ. അതെ, ബർത്ത്, ഗ്രോത്ത്, പിന്നെ മെയിൻ്റനൻസ്, ബൈ പ്രൊഡക്ട്സ്, ഡ്വിൻഡ്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡെത്ത്. ഇതാണ് ഷഡ് പരിണാമം. ഭഗവാന്റെ ബോഡിക്ക് സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. എന്നാൽ പറയും ഭഗവാൻ ജനിക്കുന്നുണ്ട്, വളരുന്നുണ്ട്, ഒരു 15-16 വയസ്സായാൽ പിന്നെ അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അല്ലേ?
അതിന് മീതെ ആ ഒരു യൂത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഭഗവാന്റെ വളർച്ച നിന്നു. കാരണം ഭഗവാനും ഭക്തന്മാരും തമ്മിലൊരു വ്യത്യസ്ത മെലോസില് രസങ്ങളില് റെസിപ്രൊക്കേഷൻ ചെയ്യണ്ടേ. ചില ആൾക്കാർക്ക് ആ ബാല്യകാലത്തുള്ള ലീലകളാണ്. ഇപ്പൊ യശോദമയ്യയ്ക്കും നന്ദമഹാരാജനും അത് എപ്പോഴും അവർക്കുള്ള ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ആ ബാല്യകാല ലീലകളാണ്. അപ്പോൾ ബാല്യത്തിന്റെ അവസ്ഥ വേണ്ടേ. ഭഗവാൻ അവിടെ നമ്മളെ പോലെ അല്ല വളരുന്നത്. ഞാൻ ഇതൊരു കേട്ടത് അമരേന്ദ്ര പ്രഭുവിന്റെ ഇതിലതും, അതായത് ഭഗവാൻ വളരുന്നില്ല. നമ്മൾ വളർന്ന പോലെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലും ഇപ്പോൾ ജനിച്ചു വളരുന്നു, 1 വയസ്സായി 2 വയസ്സായി 3 വയസ്സായി അങ്ങനെ വളരില്ല നമ്മളെപ്പോൾ. ഈ വയസ്സിലുള്ള ഓരോ വയസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ദിവസത്തിലുള്ള ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫോം എറ്റേണൽ ആയിട്ട് ഗോലോകത്തിലുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ആ ഭഗവാന്റെ ഫോമായിരിക്കും ഇവിടെ അവതരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോ 2 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഒരു കുട്ടി അങ്ങനെ അതിലെത്തിയാൽ 2 വയസ്സ് ഉള്ള ആ ഒരു പ്രായത്തിലുള്ള ആ ഒരു ഫോം ഉടനെ ഇവിടേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു. അല്ലാണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഭൗതിക ശരീരം അല്ല, ആധ്യാത്മിക അത് വളരെയല്ല ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഓരോ ദിവസത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ നിമിഷത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ വർഷത്തെ ശരീരം അവിടെ എറ്റേണൽ ആയിട്ടുണ്ട്. ആ ഭഗവാനാണ് ഇവിടെ അവതരിച്ച് ലീലകളാണ്. അപ്പോ കൗമാരം അല്ലെങ്കിൽ ബാല്യം, പിന്നെ പൗകാണ്ഡം, കൈശോരം, യവനത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇല്ല. ഈവൻ ഗോലോകവൃന്ദാവത്തിനും അതന്നെ. ഈ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക്, അതായത് ബാല്യം, പൗകാണ്ഡം, കൈശോരം, യവനം, ഇതിലൊക്കെ അവിടെ ഗോലോകവൃന്ദാവനത്തിനുണ്ട് ഭഗവാന്റെ. അപ്പൊ അതേ രൂപം ഇവിടേക്ക് വരാം. അല്ലാണ്ട് ഭഗവാന്റെ ശരീരം വളരുന്നില്ല, നമ്മളുടെ ശരീരം വളരുന്ന പോലെ. അപ്പൊ അവിടെയും എറ്റേണലായിട്ട് ഈ ഫോം, ഈ വയസ്സിലുള്ള ഫോമൊക്കെ അവിടെയുണ്ട്. അതേ അതേ ഫോം ഇവിടേക്കും വരുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ശരീരം ചേഞ്ചബിളല്ല, നമ്മളുടെ ശരീരം പോകുന്നത് എറ്റേണലായിട്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു ദിവസത്തെ ഭഗവാനാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ദിവസത്തെ ഭഗവാൻ അവിടെ എറ്റേണലായിട്ട് അവിടെ ഉണ്ട്. 2 ദിവസം ഏജിലുള്ള ഭഗവാൻ 2 ദിവസം എറ്റേണലായിട്ടുള്ള ഫോം അവിടെ ഉണ്ട്. ജീവഗോസ്വാമിയുടെ സന്ദർഭത്തിൽ നിന്നാണ് അമരേന്ദ്ര പ്രഭു ഇതിന്റെ എന്താ പറയുക കോട്ട് ചെയ്തത്. അപ്പൊ എന്താ ചുരുക്കത്തില് നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ ഭഗവാൻ 1 വയസ്സായി, 1 വയസ്സ് 1 ദിവസമായി, 1 വയസ്സ് 1 മാസമായി, 2 മാസമായി, അങ്ങനെ വളർന്ന് 2 വയസ്സായി 3 വയസ്സ്, അങ്ങനെയല്ല. അത് നമ്മളുടേതാണ്, നമ്മളുടെ ചേഞ്ചസ് ഓഫ് ബോഡിയാണ്. ബിക്കോസ് വി ആർ കൺട്രോൾഡ് ബൈ ടൈം. ടൈം ഫാക്ടർ നമ്മളെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ. ഭഗവാന് ടൈം ഫാക്ടർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ല. കാരണം ആധ്യാത്മിക ലോകത്തില് സമയത്തിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇല്ല, സ്പിരിച്വൽ ടൈമിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടാവും. ഭഗവാന്റെ ലീലകൾക്ക് മോടി പിടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്പിരിച്വൽ ടൈം അത് ചേഞ്ച് ആവില്ല, നശിപ്പിക്കില്ല. ഭഗവാന്റെ ലീലകൾക്ക് കൂടുതൽ ആ ഒരു ഇത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്പിരിച്വൽ ടൈമിന്റെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം നടക്കും. ഇവിടുത്തെ പ്രകാരമല്ല. ഇവിടെ രാവിലെ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നു, വൈകുന്നേരമായാൽ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നു, രാത്രിയായി പകലായി, അങ്ങനെ രാത്രിയും പകലും, സമ്മറും വിന്ററും റെയിനി സീസണും അങ്ങനെയൊക്കെ മാറ്റം നടന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ ആ മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛപ്രകാരം മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കും, ഭഗവാന്റെ ലീലകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ ഇതാണ് പറയുന്നത്, നോർ ഈസ് ഹിസ് ബോഡി മെറ്റീരിയൽ ഓർ ചേഞ്ചബിൾ ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഓഫ് ഓർഡിനറി ലിവിംഗ് ബീങ്സ്. ആൻഡ് വൺ ഹു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്സ് ദിസ് ഫാക്ട് either from the Lord or from other sources is not reborn after leaving the present material body. അതാണ് ആ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. ഏവം യോ വേത്തി തത്വ ത്യക്ത്വാ ദേഹം പുനർജന്മം. അങ്ങനെ ഇത് സത്യത്തിനും മനസ്സിലാക്കുന്ന തത്വത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്ന ആൾക്കാരെ ഈ ദേഹം വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പുനർജന്മം എടുക്കില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ അവിടെ ഗ്യാരണ്ടി പറയുകയാണ്. Such an enlightened soul is admitted into the spiritual realm of the Lord and engages in the transcendent loving service of the Lord. ഇതാണ് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. നമ്മളുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് പെർഫെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ആ ഒരു കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വന്ന് ഭഗവത്ധാമിലേക്ക് പോകണം. അതിൻ്റെ യോഗ്യത നമുക്ക് കിട്ടണം. അതാണ് എല്ലാ മനുഷ്യ ജീവന്റെയും അൾട്ടിമേറ്റ്
ലക്ഷ്യം, ഗോൾ, ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അതായിരിക്കണം. Therefore, the more we hear about the transcendental activities of the Lord, as they are stated in Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, the more we can know about his transcendent nature and thus make definite progress on the path back to. അപ്പോൾ എത്രത്തോളം കൂടുതൽ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നു അത്രത്തോളം നമ്മളുടെ പ്യൂരിഫിക്കേഷനും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മൾ വിചാരിക്കും, ഇതിപ്പോൾ ഒരു തവണ കേട്ടാണ്, 2 തവണ കേട്ടാണ്, 3 തവണ കേട്ടാണ്, എന്തിനാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും ഒക്കെ പ്രഹ്ലാദലീല, ധ്രുവലീല ഒക്കെ, മറ്റേ റതാസുരന്റെ ലീല, ഗജേന്ദ്രന്റെ ലീല, അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രേയേഴ്സ്, കുന്തി പ്രേയേഴ്സ്, ഭീഷ്മ പ്രേയേഴ്സ്, പ്രഹ്ലാദ പ്രേയേഴ്സ്, ധ്രുവ പ്രേയേഴ്സ്, ഇതൊക്കെ വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് നമ്മൾ വീണ്ടും വേണ്ട അതേ കാര്യം തന്നെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത്? പല ആൾക്കാർക്കും സംശയം വരും. But the more we hear, അതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. See, therefore, the more we hear about the transcendental activities of the Lord, as they are stated in Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, the more we can know about his transcendental nature and thus make definite progress in the path. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ആത്മീയ തലത്തിലുള്ള പ്രോഗ്രസ്, നമ്മളുടെ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ, നമ്മൾ എത്രത്തോളം പറയുന്നു, സംസാരിക്കുന്നു, എത്രത്തോളം ഇത് കേൾക്കുന്നു, എത്രത്തോളം ഭഗവാന്റെയും ഭക്തന്മാരുടെയും ലീലകൾ ശ്രവിക്കുന്നു, അപ്പൊ അത്രത്തോളം നമ്മളുടെ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ അവിടെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സെയിം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, സെയിം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇത് കേൾക്കുന്നത്. പക്ഷെ എത്രത്തോളം കേൾക്കുന്നു അത്രത്തോളം പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഇവിടെ നടക്കുന്നു, അല്ലേ? എത്രത്തോളം നേരം നമ്മളൊരു ഇരുമ്പ് കമ്പി തീയിലിടുന്നു അത്രത്തോളം ആ ഇരുമ്പ് കമ്പിക്ക് തീയിന്റെ ക്വാളിറ്റി കിട്ടുകയാണ്. അതേപോലെ എത്രത്തോളം നമ്മൾ കേൾക്കുന്നു അത്രത്തോളം നമ്മളിവിടെ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയാണ്. പിന്നെ അത് എന്തിനു വഴിയൊരുക്കും? തിരിച്ച് ഭഗവദ്ധാമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ട ആ ഒരു വഴി നമുക്ക് ഒരുക്കി തരും. സോ ടെക്സ്റ്റ് 1. കർമ്മണി അസ്മിൻ അനാശ്വാസേ ധൂമധൂരാത്മനം ഭവാൻ ആപായയതി ഗോവിന്ദ പാദപത്മാസ്വരം മധു. കർമ്മണ്യസ്മിൻ അനാശ്വാസേ ധൂമധൂരാത്മനാം ഭവാൻ ആപായയതി ഗോവിന്ദ പാദപത്മാസവം മധു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കർമ്മണ്യസ്മിന്നനാശ്വാസേ ധൂമധൂമ്രാത്മനം ഭവാൻ ആപായയതി ഗോവിന്ദ പാദപത്മാസവം മധു. വിവർത്തനം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അനേകം ന്യൂനതകളാൽ അപൂർണമായ ഞങ്ങളുടെ കർമ്മം മൂലം ഫലമുണ്ടാകുമോ എന്ന നിശ്ചയമില്ലാതെ ഈ അഭികാമ്യ കർമ്മം പുണ്യയജ്ഞം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കളേബരം യാഗധൂമങ്ങളാൽ ശ്യാമവർണമായെങ്കിലും ഞങ്ങൾ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഗോവിന്ദനാൽ വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന പാദാരവിന്ദ സുധ സത്യമായും ആസ്വദിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. Hare Krishna, Hari Bol. We have just begun the performance of this fruitive activity as sacrificial fire without certainty of its result due to the many imperfections in our action. Our bodies have become black from the smoke, but we are factually pleased by the nectar of the lotus feet of the personality of God Govinda, which you are distributing. Well, sages parayana, Rishivarimaru parayana. We have just തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ ഈ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ഫ്രൂട്ടീവ് ആക്ടിവിറ്റി. എന്താണ് ഫ്രൂട്ടീവ് ആക്ടിവിറ്റി? സാക്രിഫൈസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് അവിടെ ഫ്രൂട്ടീവ് ആക്ടിവിറ്റി പറയാൻ കാരണം ഇത് നമ്മുടെ അതായത് കലികാലത്തിലേക്ക് വരാൻ പോകുന്ന ജനറേഷന് ഒരു നല്ലൊരു ലൈഫ്, സ്പിരിച്വൽ ലൈഫും മെറ്റീരിയൽ ലൈഫും ഒക്കെ ആഗ്രഹിച്ച് ആണ് അവർ ഈ പെർഫോമൻസ് ചെയ്യുന്നത്, സാക്രിഫിഷ്യൽ പെർഫോമൻസ്. അപ്പോൾ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ സാക്രിഫിഷ്യൽ ഫയർ വിത്തൗട്ട് സർട്ടൻലി ഓഫ് ഇറ്റ്സ് റിസൾട്ട്. അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. ഡ്യൂ ടു മെനി ഇംപെർഫെക്ഷൻ ഓഫ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഈ യജ്ഞം അതിൽ എന്തെല്ലാം ഇംപെർഫെക്ഷൻസ് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഊഹിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഒരു യജ്ഞം സത്യയുഗത്തിലെ പോലെ അല്ലാതെ, സത്യയുഗത്തില് നല്ല നല്ല ക്വാളിഫൈഡ് ബ്രാഹ്മണന്മാരുണ്ടായിരുന്നു, നല്ല ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അതിൻ്റെ ഫലം ഏകദേശം ഊഹിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഇത് നടക്കുന്ന എപ്പോഴാണ്? ടുവേർഡ്സ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ്വാപരയുഗം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല
വിതൗട്ട് സെർട്ടനിറ്റി ഓഫ് ഇറ്റ്സ് റിസൾട്ട്. അതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്താവുമെന്ന് അറിയില്ല. കാരണം ഇംപെർഫെക്ഷൻസ് ഒരുപാട് ഇംപെർഫെക്ഷൻ. നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഈ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം പ്യുവർ ആയിരിക്കില്ല. ചിലപ്പോൾ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ബ്രാഹ്മണന്മാര് അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന ശുദ്ധി ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. യജ്ഞങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ദ്രവ്യങ്ങൾ അത് അഡൾട്ടറേറ്റ് ആയിരിക്കും, അത് ശുദ്ധി ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ഓക്കെ, സമയം ചിലപ്പോൾ അതും ഓസ്പിഷ്യസ് ആയിരിക്കില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വാമന അവതാരത്തിന് ശേഷം ശുക്രാചാര്യൻ പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് കാരണം. ശുക്രാചാര്യൻ ആക്ച്വലി വാമനോട് പറഞ്ഞു, അതായത് വിഷ്ണുവാണ് ശരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാ സ്വത്തും എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും അപഹരിക്കും, അതുകൊണ്ട് കൊടുക്കണ്ട വാഗ്ദാനം കൊടുക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാണ്. എന്നിട്ടും അത് ഉറപ്പായപ്പോൾ ഇത് വിഷ്ണുവാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വിഷ്ണുവിനല്ലാണ്ട് ആർക്കാണ് ഞാൻ സമർപ്പണം ചെയ്യുന്നത്. തൻ്റെ ഗുരുവിൻ്റെ ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നിർദ്ദേശത്തിന് വിപരീതമായി പോയി. അപ്പൊ ഈവൻ ഗുരു നമ്മളോട് പറയാണ് വിഷ്ണുവിനെ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട, വിഷ്ണുവിന്റെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഗുരുവിനെ ധിക്കരിക്കാം. ഗുരു നമ്മളെ ഭഗവാനിലേക്കാണ്, വിഷ്ണുവിലേക്കും കൃഷ്ണനിലേക്കും എത്താൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഗുരു ആയിരിക്കണം. അതിന് വിപരീതമായിട്ടുള്ള ഗുരു ആണെങ്കിൽ ആ നിർദ്ദേശം നമുക്ക് നിരസിക്കാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ബലി മഹാരാജാവ് പറഞ്ഞത്, ഞാൻ വിഷ്ണുവിന് പൂർണ്ണമായിട്ട് സമർപ്പണം ചെയ്യണം, അതാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം. അല്ലാണ്ട് വിഷ്ണു വന്ന് ചോദിച്ചാൽ തരില്ല എന്നല്ല പറയേണ്ടത്. ശുക്രാചാര്യൻ അങ്ങനെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്തു. കാരണം വെച്ചാൽ ശുക്രാചാര്യൻ അസുരന്മാരുടെ ഗുരുവാണ്. പിന്നീട് ഇതെല്ലാം ശേഷം ശുക്രാചാര്യൻ ഭഗവാൻ വാമനന്റെ ആ ഒരു സമ്പർക്കം കാരണം അദ്ദേഹത്തിനും ശുദ്ധീകരണം സംഭവിച്ചു. അത് താൻ പറഞ്ഞ് തെറ്റാണ്. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയാണ് എന്നാണ്, മന്ത്രദസ് തന്ത്രദസ് ഛിദ്രം ദേശകാലാർഹ വസ്തുതഃ സർവം കരോതി നിശ്ചിദ്രം അനുസങ്കീർത്തനം തവ എന്ന് ശുക്രാചാര്യ പറയാണ്. എന്താണ് മന്ത്രദസ് തന്ത്രദസ് ഛിദ്രം? അതായത് മന്ത്രങ്ങളിലും തന്ത്രങ്ങളിലും ഛിദ്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്ക്രപ്പൻസി, ഓട്ട, ദ്വാരം, അതില് കുറവും പോരായ്മകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഒരു എസ്പെഷ്യലി കലികാലത്താണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന മന്ത്രങ്ങളിലും തന്ത്രങ്ങൾ റെഗുലേറ്ററി പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതിലും അതിൽ ഡിസ്ക്രപ്പൻസി, പോരായ്മ, കുറവുകളും കുറ്റങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും. മന്ത്രദസ് തന്ത്രദസ് ഛിദ്രം ദേശകാല അർഹ വസ്തുത. ദേശം ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം, ഈ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം, കാലം, സമയം, അർഹ എന്ന് പറഞ്ഞ റെസിപ്പിയൻസ്, ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണോ ചെയ്യുന്നത്, എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. വസ്തുത പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ദ്രവ്യങ്ങള്, സാമഗ്രികള്. നമുക്കറിയാം ക്ലാരിഫൈഡ് ബട്ടർ വേണം അല്ലേ, അത് നെയ്യ് വേണം, നല്ല ചന്ദനം വേണം, പിന്നെ ഒരുപാട് ധാന്യങ്ങൾ വേണം, ഒരുപാട് മറ്റുള്ള ദ്രവ്യങ്ങൾ വേണം അല്ലേ. ഇതൊന്നും ഇന്ന് ശുദ്ധതയോടുകൂടി കിട്ടില്ല. ഒരുപാട് അഡൾട്രേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതും ഇതല്ല. അപ്പോൾ ദേശകാല അർഹ വസ്തുത, ഇതെല്ലാം ഇതിന്റെ ഡിസ്ക്രപ്പൻസീസ്, അത് ഇതിന്റെ പോരായ്മകള്, കുറവുകളെല്ലാം നികത്തും എന്നാണ് പറയുന്ന. അവസാനം എങ്ങനെ നികത്തും? മന്ത്രദസ് തന്ത്രദസ് ഛിദ്രം ദേശകാല അർഹ വസ്തുത സർവം കരോതി നിശ്ചിദ്രം. ഇതെല്ലാം നിശ്ചിദ്രം പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ കുറവുകളെ പരിഹരിക്കും, ഇല്ലാതേക്കും. അനുസങ്കീർത്തനം തവ എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ഭഗവാന്റെ നാമം ഉച്ചരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അനുസങ്കീർത്തനം, നാമസങ്കീർത്തനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന് അത്രയും പൊട്ടൻസി ഉണ്ടെന്ന് ശുക്രാചാര്യ പറയണം. അതായത് അസുര ഗുരു, അത് ആരുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കാരണം? ഭഗവാൻ വാമനദേവന്റെ വിഷയം. അതായത് ലോകത്തിന് അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. കലികാലത്തില് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ സാക്രിഫിഷ്യൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ പെർഫെക്ഷൻ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ചെറുതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോഴും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഡേറ്റി വർഷവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
ഹോമാദികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പല കാര്യങ്ങൾക്കും ചെറുതായിട്ട്. പക്ഷെ അതൊന്നും നമ്മുടെ എന്തായി ഇതൊന്നും പെർഫെക്ഷൻ അല്ല. മന്ത്രം പെർഫെക്ഷൻ അല്ല, നമ്മുടെ റെഗുലേഷൻസ് പെർഫെക്റ്റ് അല്ല. പിന്നെ ദേശകാലം അർഹം വസ്തു ഇതൊന്നും പെർഫെക്ഷൻ അല്ല, പ്യുവർ അല്ല. അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് റിസൾട്ട് കൊണ്ടുവരില്ല. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് വിത്തൗട്ട് സർട്ടനിറ്റി. ഈ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് വിത്തൗട്ട്. കാരണം ഇംപെർഫെക്ഷൻസ് ഉണ്ട്, ഇതെല്ലാം ഇംപെർഫെക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? നാമസങ്കീർത്തനം ചെയ്യണം. തവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങ് ഇവിടെ ആര്? വാമനൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ. അപ്പോ അതിലാൽ എല്ലാം പെർഫെക്ഷൻ ആവും. മറ്റുള്ള എന്തെല്ലാം ഇംപെർഫെക്ഷൻ ഉണ്ടും ഈ നാമസങ്കീർത്തനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം ദൂരീകരിക്കപ്പെടും. എല്ലാ പോരായ്മകളും എല്ലാ കുറവുകളും അവിടെ ഇല്ലാതെയും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതന്നെ ഇവിടെയും പറയുന്നത്. We have just begun the performance of the fruitive activity, sacrificial fire, without certainty of its result. And result എന്താണ്? ഒരു പിടുത്തമില്ല. Due to the many imperfections in our action, our bodies have become black. എന്താണ് ഒരു ഗുണം? ഈ യജ്ഞം കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ശരീരമൊക്കെ കറുത്തു. കാരണം പുക ഫ്രം ദ സ്മോക്ക്. അത് ഉറപ്പാണ്, അത് വിസിബിൾ ആണ്. പക്ഷേ അതിന്റെ ഫലം എന്തായിരിക്കും നമുക്കറിയാൻ പറ്റില്ല. ബട്ട് വി ആർ ഫാക്ച്വലി പ്ലീസ്. അപ്പൊ അതിലുപരി ഈ യജ്ഞത്തിന്റെ അതിന്റെ ഇടയിലാണ് ഈ ഇവിടെ ഭാഗവത പാരായണം നടക്കുന്നത്. ദേവ് സ്റ്റാർട്ടഡ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയിലാണ് ഈ ഭാഗവത പാരായണമുള്ള ആ യജ്ഞം കൂടി നടക്കുന്നുണ്ട്. ബട്ട് വി ആർ ഫാക്ച്വലി പ്ലീസ് ബൈ ദ നെക്ടർ ഓഫ് ദ ലോട്ടസ് ഫീറ്റ് ഓഫ് പേഴ്സൺ. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ലീല ശ്രമിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആ നെക്ടർ, ആ അമൃതം കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സാക്രിഫൈസ് വിച്ച് യു ആർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടിങ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കഥ അതാണ് നാമസങ്കീർത്തനം അല്ലേ. അപ്പൊ അതൊക്കെ അവർ വഴിക്ക് നടക്കുന്നുണ്ട്, അവരുടെ യജ്ഞങ്ങള്. അതിൽ ഒരുപാട് ഇംപെർഫെക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതിലുപരിയായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ആ അമൃതം എന്താണ്? അങ്ങ് തരുന്ന അങ്ങയുടെ ആ തിരുമുഖത്ത് നിന്ന് കേൾക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ സ്തുതി, ഭഗവാന്റെ ലീലകള്. ഇതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഗുണം, ഫലം, റിവാർഡ്. അല്ലാണ്ട് യജ്ഞത്തിൽ എന്താണ് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്, എന്ത് കിട്ടില്ല നമുക്കറിയില്ല. കാരണം ഒരുപാട് ഇംപെർഫെക്ഷൻസ്. വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ശ്ലോക. നമ്മള് കലികാലത്തിൽ എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ഒരുപാട് പോരായ്മകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും, കുറവുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിനൊക്കെ തരണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എപ്പോഴും നാമസങ്കീർത്തനം ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രഭുപാദം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ ആക്ടിവിറ്റിയിലും ആരതി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വെറും ആരതി അല്ല, നമ്മൾ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഭഗവാനെ നാമസങ്കീർത്തനം കൊണ്ട് അല്ലെ. ഭഗവാനെ പല സ്തോത്രങ്ങൾ കൊണ്ടും പല പ്രാർത്ഥനകൾ കൊണ്ടും ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും കുറവ് വന്നാൽ ആ നാമസങ്കീർത്തനം അതിനെ ആ പോരായ്മകളെല്ലാം ഇല്ലാതാക്കും. ഏതൊരു സ്പിരിച്വൽ ആക്ടിവിറ്റിയിലും ഏതൊരു റിച്വൽസിലും മന്ത്രങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ. അതേപോലെ ഭഗവാന്റെ സ്തുതികൾ ഉണ്ടായിരിക്കും, എന്തെങ്കിലും നാമം അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. അല്ലാണ്ട് ഒരു സ്പിരിച്വൽ ആക്ടിവിറ്റി നടക്കില്ല. ഉണ്ടോ? ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടോ? വെറും ആ ഒരു റിച്വൽസ് മാത്രം ചെയ്യുന്നു. എല്ലാറ്റിലും അതിനോടുകൂടി എന്തെങ്കിലും മന്ത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ആചമനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, വെറുതെ നമ്മൾ കയ്യിലെടുത്തിട്ട് ആചമനം ചെയ്യാണോ ചെയ്യുന്നത്? അല്ല. അപ്പൊ എന്താണ് പറയുന്നത്? ജലം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു അല്ലെ. എങ്ങനെ ജലത്തിനെ ഗംഗ യമുന ഇതൊക്കെ ആവഹിക്കുന്നത്? ഗംഗേച്ച യമുന ചൈവ ഗോദാവരി സരസ്വതി നർമ്മദേ സിന്ധു കാവേരി ജലേസ്മിൻ സന്നിധം കുരു. അവിടെ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നു അല്ലേ. അപ്പൊ ആ മന്ത്രത്തിന്റെ ആ ശക്തിയാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് അതായത് ആ റെഗുലേറ്ററി പ്രിൻസിപ്പിൾസിന് തന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നില്ലേ, ആ തന്ത്രത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ആ മുദ്രകളിൽ എന്തെങ്കിലും കുറവോ തെറ്റോ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മന്ത്രം അതിനെ പരിഹരിക്കും എന്നുള്ളത്. So the sacrificial fire kindled by the sages of Naimisaranya was certainly full of smoke and doubts because of so many flaws. ഒരുപാട് കുറവുകളുണ്ടായി. The first flaw is that there is an acute scarcity of expert brahmanas able to carry out such performances successfully in the age of Kali. അപ്പോൾ പ്രഭുപാദി അതിനെ പറയുന്നത് കലിയുഗത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആ ഒരു സ്കാസിറ്റി എന്താണ്? ക്വാളിഫൈഡ് എക്സ്പേർട്ട് ബ്രാഹ്മണാസ്. ബ്രാഹ്മണന്മാരുണ്ട്, പക്ഷെ എക്സ്പേർട്ട് ബ്രാഹ്മണൻ. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ബ്രാഹ്മണന്മാർ മുഴുവനെ എന്താണ്?
കൂടുതൽ ജോലികളിൽ ഏർപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് അവരുടെ പ്യൂരിറ്റി അതിന് നശിച്ചു. കാരണം സൊസൈറ്റി ആയിട്ട് കൂടുതൽ മിങ്കിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ, ഇടപഴകുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു സ്വഭാവം, ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ നമ്മളിലും ബ്രാഹ്മണനാണെങ്കിലും അത് വന്നു ചേരും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സക്സസ്ഫുള്ളി നമ്മൾ വിജയകരമായിട്ട് ഒരു കാര്യം, ഒരു യജ്ഞങ്ങളും കലിയുഗത്തിൽ ചെയ്യാം. എനി ഡിസ്ക്രപ്പൻസി ഇൻ സച്ച് സാക്രിഫൈസസ് സ്പോയിൽസ് ദ ഹോൾ ഷോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഡിസ്ക്രപ്പൻസി ഉണ്ട്, കംപ്ലീറ്റ് യജ്ഞം അത് ശരിക്കും നമുക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ആൻഡ് ദ റിസൾട്ട് ഈസ് അൺസർട്ടൺ. അതിന്റെ റിസൾട്ട് നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റും. ലൈക്ക് അഗ്രികൾച്ചർ എന്റർപ്രൈസസ്, the good result of tilling the paddy field depends on providential rain and therefore the result is uncertain. അപ്പൊ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വിത്തൊക്കെ വിതച്ചു, ഓക്കെ, മഴ വന്നില്ല, സമയത്തിന് മഴ വന്നില്ലെങ്കിൽ അത് വെറുതെ ഇല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അഗ്രികൾച്ചർ എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും? മഴയും. നമ്മൾ എത്ര വെള്ളം കൊണ്ട് നനയ്ക്കാൻ പറ്റും? ടു സം എക്സ്റ്റെൻറ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. മഴ നമ്മൾ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും നമ്മുടെ ധാന്യത്തിൻ്റെ എല്ലാം. കുറച്ചൊക്കെ നമ്മൾ വെള്ളം കൊടുത്ത് നനയ്ക്കാനും പറ്റും. പക്ഷെ നമ്മളുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറച്ച് പോരാ, എത്രയോ ആൾക്കാരില്ലേ, ഇവർക്കൊക്കെ എത്തിക്കണമെങ്കിൽ മഴയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. അപ്പം നമ്മുടെ ആ ഒരു റിസൾട്ട് എന്തിനെ? മഴ. അതേപോലെ അതാണ് ദ ഗുഡ് റിസൾട്ട് ഓഫ് ടില്ലിംഗ് ദ പാഡി ഫീൽഡ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ പ്രൊവിൻഷ്യൽ ട്രേഡ് ആൻഡ് ദെയർഫോർ ദ റിസൾട്ട് ഈസ് അൺസർട്ടൺ. സിമിലർലി പെർഫോമൻസ് ഓഫ് എനി കൈൻഡ് ഓഫ് സാക്രിഫൈസ് ഇൻ ദിസ് ഏജ് ഓഫ് കലി ഈസ് ആൾസോ അൺസർട്ടൺ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കലിയുഗത്തിൽ ഇങ്ങനെ വളരെ എലോബറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് നല്ലത്. കാരണം വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് അൺസർട്ടൺ. ഒരുപാട് പ്രയത്നം അതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ട്, ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ എഫേർട്ട്, സമയം, എനർജി, മണി, ഇതെല്ലാം ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടിയില്ല എന്താ കാര്യം? അപ്പോൾ അതാണ് യജ്ഞാനാം ജപയജ്ഞോസ്മി എന്ന് പറയുന്നത്. കലികാലത്തിൽ ചെയ്യേണ്ട ജപയജ്ഞം. So, unscrupulous, greedy Brahmanas of the age of Kali induce the innocent public to such uncertain sacrificial shows without disclosing the scriptural injunction that in the age of Kali there is no fruitful sacrificial performance but the sacrifice of the congregation chanting of the holy name. അപ്പോൾ അൺസ്ക്രൂപ്പുലസ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രാഹ്മണന്മാരെ അവരുടെ സെൽഫിഷ് ഇൻട്രസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അവർക്ക് ധനം സമ്പാദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശരിക്കുള്ള വാസ്തവമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കില്ല. കലികാലത്തിൽ ഇതിനൊന്നും വലിയ പ്രാധാന്യമില്ല, ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് അൺസർട്ടൺ ആണ്, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നാമസങ്കീർത്തനം യജ്ഞമാണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നില്ല എന്ന് ഇവിടെ പ്രഭുപാദ് പറഞ്ഞു പറയുന്നു. Suda Goswami was narrating the transcendental activities of the Lord before the congregation of the sages, and they were factually perceiving the result of hearing these transcendental activities. അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു നെക്ടർ കിട്ടുന്നുണ്ട്. യജ്ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടില്ലേ? യജ്ഞങ്ങൾ കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ശരീരം കറക്കുന്നു എന്നല്ലാതെ വേറൊന്നും നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല, കിട്ടില്ലേ. പക്ഷെ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങയുടെ പ്രവചനം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അമൃതം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്, അതാണ് പറയുന്നത്. So one can feel this practically as one can feel the result of eating food. So spiritual realization acts in that way. അപ്പോൾ ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ നമ്മളുടെ ശരീരം പുഷ്ടിപ്പെടുന്നുവോ അതേപോലെ നമുക്കത് ശരിക്കും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. Sages of Naimisharanya were practically sufferers from the smoke of a sacrificial fire and were doubtful about the result. But by hearing from a realized person like Suda Goswami, they were fully satisfied. In the Brahma Vaivarta Purana, Vishnu tells Shiva that in the age of Kali, men full of anxieties of various kinds can vainly labor in fruitive activity and philosophical speculation. But when they are engaged in devoted service, the result is sure, certain, and there is no loss of energy. ബ്രഹ്മ വൈവർത്ത പുരാണത്തിലും വിഷ്ണു ഭഗവാൻ ശിവ ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്, കലിയുഗത്തില് നമുക്ക് ഈ ആങ്സൈറ്റി ഫ്രീ ആകണമെങ്കിൽ, കുണ്ഠിതം ഇല്ലാതിരിക്കണമെങ്കിൽ, ക്ലേശങ്ങൾ ഇല്ലാതിരിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇങ്ങനെ ഫ്രൂട്ടീവ് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു യജ്ഞങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത്. പിന്നെ ഫിലോസഫിക്കൽ സ്പെക്കുലേഷൻ, ജ്ഞാനമാർഗം, അതും ഒഴിവാക്കാൻ. എന്താണ് പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടത്? ഡിവോഷണൽ സർവീസ്, ഭക്തിയുത സേവനം. അതിൽ ഏത് വ്യക്തിയാണോ എൻഗേജ് ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈവൺ
അൺകോൺഷ്യസ്ലി ഒരാൾ പറയാണ് കൃഷ്ണ, അതിന്റെ സ്പിരിച്വൽ ബെനിഫിറ്റ് അവർക്ക് കിട്ടും. വിശ്വാസം വേണ്ട, ജസ്റ്റ് ഒരാൾ കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി, he will get the spiritual benefit definitely. The result is sure and certain, and there is no loss of energy. നമുക്ക് ഒരു നഷ്ടവുമില്ല, പണം കൊടുക്കണ്ട. കൃഷ്ണ എന്ന് പ്രാവശ്യം ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന് ഉച്ചരിക്കാൻ നമുക്ക് പണം ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. നോ ലോസ് ഓഫ് മണി. Nothing performed for spiritual realization or for material benefit can be successful without the devotional service of God. അപ്പോൾ വേറെ ഡിവോഷണൽ സർവീസ് ഇല്ലാതെ, ഭക്തിയുത സേവനം ഇല്ലാണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് പ്രയത്നിച്ചിട്ടും അത് നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന റിസൾട്ട് ഫലം തരില്ല. അത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ കൂടി അത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷേ ചെറിയ തോതിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ വളരെ മിനിമമാണ്. ഗ്രാൻഡ് സ്കെയിലിൽ സത്യയുഗത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ത്രേതായുഗത്തിൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഉള്ള ആ ഒരു എലാബറേറ്റ് യജ്ഞം ചെയ്യാനും പറ്റില്ല. ചെയ്ത അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷപ്പെടെ കിട്ടൂല. ആൾവേസ് ഈസ് ബെറ്റർ ടു എന്താണ് ഡിവോഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ഏർപ്പെടുക, ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുക, നാമസങ്കീർത്തനം ചെയ്യുക. കലികാലത്തിൽ അതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. സോ ടെക്സ്റ്റ് 13 അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വാഞ്ചാ കൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യോ വച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ. अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, दाइवो प्रेमानंदे. हरे कृष्णा. Thank you.